سیکیورٹی فورسز نے پاک افغان سرحد پر خارجیوں کی دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ فورسز کی بروقت کارروائی میں 16 خارجی ہلاک ہوئے۔ خارجیوں نے شمالی وزیرستان کے علاقے غلام خان قلعے میں دراندازی کی کوشش کی تھی۔ ISPR کا کہنا ہے کہ پاکستان بار بار افغان عبوری حکومت سے مؤثر بارڈر مینجمنٹ کے لیے کہتا آ رہا ہے۔ توقع ہے کہ افغان عبوری حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گی۔ بجلی سستی کرنے کے لیے جامع پیکج تیار کیا جا رہا ہے، اعلان جلد ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پاور ڈویژن کے اجلاس میں گفتگو، کہا شمسی توانائی کے حوالے سے حکومت کی پالیسی اور ترجیحات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وزیر اعظم کی سولرائزیشن پالیسی عوام کے ابہام، حقائق اور داد و شمار کی بنیاد پر دور کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری تیز تر کرنے کا بھی حکم دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو نشان پاکستان کا اعزاز عطا کیا گیا۔ یوم پاکستان پر ایوان صدر میں اعلیٰ ترین سول اعزازات دینے کی تقریب۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو ملک کے لیے شاندار خدمات پر اعلیٰ ترین سول ایوارڈ عطا کیا گیا۔ اعزاز ان کی صاحبزادی سنم بھٹو نے وصول کیا۔ والد کا نام پکارا گیا تو سنم بھٹو آبدیدہ ہو گئی۔ مالیاتی شعبے میں خدمات پر سلطان علی اکبر علانہ کو نشان خدمت، ایئر مارشل ریٹائرڈ راجہ شاہد حامد مرحوم کو نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے مسلح افواج کے 764 افسران اور جوانوں کو فوجی اعزازات سے نوازا۔ شہداء کے لواحقین نے ستارہ بصالت اور تمغہ بصالت وصول کیے۔ 23 مارچ تجدید عہد وفا کا دن، ایوان صدر میں مسلح افواج کی پریڈ، چاق و چوبند دستوں نے سلامی دی۔ صدر، وزیر اعظم، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، تینوں مسلح افواج کے سربراہان کی تقریب میں شرکت۔ صدر زرداری نے پریڈ کا معائنہ کیا۔ آرمی، نیوی اور فضائیہ کے دستوں کا مارچ پاسٹ، قومی پرچم کو سلامی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی آمد پر چاق و چوبند دستے نے سلامی دی۔ نوجوان نسل میں مایوسی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمیں اس کا بھی مقابلہ کرنا ہوگا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا یوم پاکستان پریڈ سے خطاب، کہا پاکستان کو بہت سے جیو پولیٹیکل چیلنجوں کا سامنا ہے۔ 5th جنریشن وارفیئر ایک چیلنج میں تبدیل ہو چکی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا یوم پاکستان پر ملک کو فلاحی ریاست بنانے کا عزم، کہا دن رات محنت کر کے معاشی استحکام حاصل کر دیا۔ مسلح افواج دہشت گردی کے خلاف بہادری کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط کے قائد کے اصولوں پر عمل کر کے ترقی یافتہ عظیم فلاحی مملکت بنائیں گے۔ دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان، نعروں کی گونج، پریڈ کے دوران فوجی بوٹوں کی دھمک دشمن پر لرزہ طاری کرتے۔ واہگہ بارڈر پر یوم پاکستان کی شاندار تقریب، پاکستان رینجرز پنجاب کے جوانوں کا پریڈ کا زبردست مظاہرہ، فضا نعرہ تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھی۔ مرد اور خواتین، بچے، بزرگ سب جذبہ حب الوطنی سے سرشار، شہریوں کا جوش و خروش دیدنی، پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعروں نے ماحول گرما دیا۔ وفاق کے 100 ارب روپے کراچی کو کیسے ملیں گے؟ گورنر سندھ نے فارمولا بتا دیا۔ کامران ٹیسوری نے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سے گفتگو میں کہا، میئر کراچی نے 100 ارب روپے دینے کے لیے خط لکھا، وزیر اعلیٰ سے کہتا ہوں 50-50 کر لیتے ہیں، 50 آپ دیں، 50 کا میں بندوبست کرتا ہوں، جس پر مراد علی شاہ نے کہا کہ میئر اور گورنر صاحب میں نوک جھوک چلتی رہتی ہے۔ گورنر صاحب، دس از ناٹ فیئر، آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ ہوگا تو وہ ہوگا۔ میئر کراچی کا گورنر سندھ کامران ٹیسوری کو جواب، کہتے ہیں مسئلہ تب حل ہوگا جب 100 ارب روپے KMC کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوں گے، لالی پاپ نہیں، اکاؤنٹ میں پیسے جائیں گے۔ اور نیوزی لینڈ نے پاکستان کو چوتھا T20 115 رن سے ہرا دیا۔ سیریز میں 3-1 کی فیصلہ کن برتری حاصل۔ 221 رنز کے تعاقب میں پاکستان ٹیم 105 رنز پر آؤٹ ہوئی۔ جیکب ڈفی نے 4 اور زیک فوکس نے 3 وکٹیں اڑائیں۔ سیریز کا 5واں اور آخری T20 بدھ کو ویلنگٹن میں کھیلا جائے گا۔ یوم پاکستان پر مختلف شہروں میں تقریبات، دن کا آغاز وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوا۔ مساجد میں ملکی سلامتی، اتحاد اور یکجہتی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ یوم پاکستان پر مصور پاکستان علامہ اقبال کے مزار پر گارڈز تبدیلی کی پروقار تقریب، پاک فضائیہ کے چاق و چوبند دستے نے فرائض سنبھال لیے۔
मुजफ्फराबाद आजाद कश्मीर में यौम पाकिस्तान पर बुरहान वानी चौक से घड़ीपन चौक तक रैली निकाली गई। गवादर के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में परचम कुशाई की तकरीब। लीविस के चाको चौबंद दस्तों ने कौमी परचम को सलामी दी। अस्करी क़यादत का यौम पाकिस्तान पर खुसूसी पैगाम। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ और सर्विसेज चीफ्स ने यौम पाकिस्तान पर कौम को मुबारकबाद दी और अपने पैगाम में कहा 23 मार्च 1940 हमारी कौमी तारीख का अहम तरीन फैसला कुन मोड़ है। इस रोज आजाद वतन के कयाम के लिए मुश्तरका कोशिशों की राह हमवार हुई। ईमान, उम्मीद की रहनुमाई और इस्तिकामत पर मबनी ये दिन कौम के आज़म की अलामत है। कौम जमहूरियत के साए में तरक्की की राह पर गामजन है। पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए हमवक्त साबित कदम है। यौम पाकिस्तान पर गवर्नर हाउस लाहौर में मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात अंजाम देने वालों को आला तरीन सिविल एजाज़ात देने की तकरीब। अदाकार हामिद राना, अदाकारा शीबा हसन और गुलकारा फरीहा परवेज को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का यौम पाकिस्तान पर पैगाम। कहा तहरीक पाकिस्तान की तरह आज मुल्क को इत्तेहाद की जरूरत है। कौम को मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बानियाने पाकिस्तान की जिद्दोजहद और शोहदा की कुर्बानियों को खिराज तहसीन। कहा अहद करते हैं पंजाब को कायदे आज़म के विजन के मुताबिक बुलंदियों पर गामजन करेंगे। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा 23 मार्च हमारी तारीख का ताबनाक बाब है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना था मुल्क को इस्लामी फलाही रियासत बनाने के लिए ज़ाती और सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर काम करना होगा। मुल्क को तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर गामजन करने के लिए मुत्तहिद होना कौमी फरीज़ा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुक्टी ने कहा मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए रियासत हर मुमकिन इकदाम कर रही है। दुश्मन अनासर के नापाक अज़ाइम खाक में मिला देंगे। मेरे महबूब पाकिस्तान, मेरी जान पाकिस्तान। ISPR का यौम पाकिस्तान की मुनासबत से मिले नगमे का खुसूसी पैगाम एक दिल, एक जान, एक पाकिस्तान है। खवारिज का इबरतनाक अंजाम। जंडोला फोर्ट पर हमले में हलाक खारजी नईम खान से वालिद, खानदान और गांव मुशरान का लाताल्लुकी का ऐलान। वालिद अहमद खान ने कहा जो मुल्क और पाक फौज के खिलाफ हो वो रियासत का दुश्मन है, चाहे मेरा बेटा ही क्यों ना हो। मुझे उसकी लाश चाहिए, ना ढांचा। खारजियों के लिए कोई इज्जत है ना जनाजा। मेरा बेटा जहन्नुम का ईंधन है। इलाके की तारीख में पहली बार किसी मरने वाले के लिए न फातिहा ख्वानी हुई न ताज़ियत की गई। गजा से 7 फलस्तीनी तलबा तालीम मुकम्मल करने के लिए कराची पहुंच गए। फलस्तीनी तलबा का मजीद एक ग्रुप चंद रोज में कराची पहुंचेगा। जराए का कहना है तलबा मुख्तलिफ तालीमी इदारों में अपनी तालीम मुकम्मल करेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अपनी फौज को गजा को मिलियामेट करने का हुक्म दे दिया। सेहूनी फौज की गजा पर रात भर बमबारी। 23 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस में इसराइली फजाई हमले में हमास के सियासी शोबे के रुकन और उनकी अहलिया शहीद हो गई। रफाह में इसराइली फौज के हिलाल अहमर की एम्बुलेंस पर बमबारी। तल अवीव में अवाम का नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ बड़ा मुजाहिरा। गजा जंग दोबारा शुरू करने और सिक्योरिटी चीफ को बरतरफ करने के खिलाफ एहतजाज। खैरपुर में कुत्तों के काटने से जख्मी 7 साला बच्चा दम तोड़ गया। जाँ बहक बच्चे के लवाहिकीन का एहतजाज। आवारा कुत्ते तल्फ करने का मुतालबा। डॉक्टर्स का कहना है 20 दिन में कुत्तों ने 100 से ज्यादा लोगों को काटा है। 70 से ज्यादा केसेस अस्पताल में रिपोर्ट हुए। ईद करीब आते ही तैयारियों में भी तेजी आ गई। बाजारों में रश। दर्जियों ने भी हाउसफुल और नो बुकिंग के बोर्ड लगा दिए। रेडीमेड सूट खरीदें या दर्जियों के नखरे उठाएं, शहरी परेशान। वनडे सीरीज के लिए कौमी टीम के 9 क्रिकेटर्स न्यूजीलैंड रवाना। कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, ओपनर अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, तैयब ताहिर, नसीम शाह, फहीम अशरफ, वसीम जूनियर और आकिफ जावेद शामिल। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। आगाज 29 मार्च से होगा। वर्ल्ड अंडर 23 चैंपियनशिप जो पहली दफा वर्ल्ड में हो रही है और पाकिस्तान इसका पहला टूर्नामेंट कराने का एजाज रख रहा है। पाकिस्तान अंडर 23 वर्ल्ड स्क्वॉश चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। चैंपियनशिप 6 से 10 अप्रैल तक कराची में होगी।
पाकिस्तान स्क्वाड फेडरेशन के नायब सदर अदनान असद ने बताया, चैंपियनशिप में 32 मुल्कों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान के नूर जमान और हमजा खान नुमाइंदगी करेंगे। पहली बार अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप का आगाज पाकिस्तान से हो रहा है। स्क्वाश लेजेंड जहांगीर खान ने कहा, आलमी इवेंट की मेजबानी पाकिस्तान के लिए एजाज है। पेरिस की सड़कों पर चोर सिपाही का फिल्मी सीन। तेज रफ्तारी पर पुलिस ने गाड़ी को रोकना चाहा, ड्राइवर ने टॉप गियर लगा दिया। पुलिस ने ताक़ुब किया, ड्राइवर से बेकाबू कार ट्रैफिक पोल से टकराई। पुलिस मोबाइल भी एक के बाद एक टकराती गई। हादसे में 10 पुलिस एहलकारों समेत 13 अफराद जख्मी हुए। पाकिस्तान के सिफारत खानों में यौम पाकिस्तान की मुनासबत से तकारीब। अबू धाबी में पाकिस्तानी सिफारत खाने में परचम कुशाई हुई, बच्चों ने मिली नगमे पेश किए। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन में हाई कमिश्नर जाहिद हफीज चौधरी ने परचम कुशाई की। तकरीब में ऐवानिया पाकिस्तान को खिराज अकीदत पेश किया गया। टोक्यो में पाकिस्तानी सिफारत खाने में भी सबसे लाली परचम लहराया गया। तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी शरीक हुई। ब्रुनाई में पाकिस्तानी हाई कमीशन में भी परचम कुशाई की गई। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद तुझे, वो आवाज जिसने हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी के जज्बे को जबान दी। मारूफ गुलकारा शहनाज बेगम को दुनिया से गुजरे 6 बरस बीत गए। उनकी मुनफरिद आवाज गीतों की शक्ल में रहती दुनिया तक महफूज हो चुकी।